नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 10वी विज्ञान भाग 2 या विषयातील चौथा टॉपिक एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंटचा हा सेकंड व्हिडिओ आपण पाहत आहोत. या भागामध्ये आपण सुरुवातीला जो पाहणार आहे तो प्रश्न यूज युअर ब्रेन पॉवर. याच्यामध्ये एक प्रश्न विचारला आपल्याला, व्हाय इज इट इज सेड दॅट पोल्युशन कंट्रोल इज इम्पॉर्टंट. विद्यार्थी मित्रांनो, लास्ट टाइम आपण बघितलंय की पोल्युशन म्हणजे काय, त्याचे प्रकार कोणते आणि त्याचे परिणाम काय होतात याविषयी आपण माहिती पाहिली होती. सो डिफरंट काइंड्स ऑफ द पोल्युशन्स आर देअर, लाइक द साउंड पोल्युशन, एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन, सॉइल पोल्युशन. So each of the pollution, it causes a harm to the biological agents or the biological factors. Okay, biotic factors. So according to the type of a pollution, harm is called to the biological factors, and that's why to avoid or to get rid from these harmful effects of the pollution, we have to control the pollution. Is it clear? Then we discuss about the need of environmental conservation. We discuss here the point that is need of environmental conservation. So general public is not aware about the rules of environment conservation. सामान्य लोकांमध्ये पर्यावरण जतन करणं किंवा संरक्षण करणं या बाबतीत तेवढं गांभीर्यानं विचार केला जात नाही. So there should be a large scale participation of the people in environmental conservation. हे environmental conservation करणं केव्हा शक्य आहे, तर एका दुसऱ्याचं हे काम नाही, अख्खा समाज किंवा खूप मोठ्या संख्येने ज्यावेळेला लोक या कामामध्ये येतील त्यावेळेलाच पर्यावरण संरक्षण होऊ शकेल. It will be possible to answer the environmental problems only if environmental protection conservation becomes an effective public movement. म्हणजे एक दुसऱ्याच्या सांगण्यापेक्षा खूप संख्येने, मोठ्या संख्येने जर लोक एकत्र आले आणि ते जर एक चळवळ म्हणून, विशिष्ट कार्यभाग म्हणून जर काम करायला लागले, तर मग मात्र एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन करणं हे शक्य आहे. Then for this purpose, values like the positive attitude and affection toward the environment, knowledge about it, etc. should be inculcated among the children since their childhood. लोकांच्या मध्ये जागृती निर्माण करण्यापेक्षा असं बेस्ट राहील की विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक दशेमध्ये किंवा विद्यार्थी अवस्थेमध्येच हा जर कन्सेप्ट किंवा पर्यावरण संरक्षण करणं ही गोष्ट त्यांच्या मनामध्ये जर रुजवली तर त्याचा परिणाम जास्त होणार आहे. This will help to make the future generations more aware about the environmental conservation and the protection. So if we fix this concept in the minds of the students, then definitely in future they are aware of the environmental conservation. So as to achieve this, it is necessary to increase the awareness through education. So regarding the environmental conservation, we have to implement or to fix this concept into the minds of the students. But how it is possible? We have to inoculate or we have to add the syllabus in the educational part. शैक्षणिक अभ्यासक्रमामध्ये जर या भागाचा समावेश केला तर ही गोष्ट मुलांपर्यंत जास्त पोहोचेल. विद्यार्थी मित्रांनो, मागे मी तुम्हाला कल्पना दिली होती की नवीन मूल्यमापनामध्ये 25% भाग साधारणतः मूल्यमापनामध्ये परीक्षेतील आपल्याला वगळलेला आहे आणि तो भाग या रेड क्रॉसनं दाखवलेला आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी तुम्हाला हे रेड क्रॉस मार्किंग दिसतील तर तो भाग परीक्षेतील मूल्यमापनामधून वगळलेला आहे, लक्षात असू द्या. Today, all the developed, developing and underdeveloped countries have accepted the responsibility of the environmental protection. So whatever may be the condition of the country, either in a developed stage, in the developing stage or in underdeveloped stage, all of the countries are accepted. What they have accepted? A responsibility of a environmental protection. पर्यावरण जतन करणं, संरक्षण करणं ही गोष्ट प्रत्येक देशाने आज स्वीकारली आहे and their efforts are in that direction. So each of the country is making effort to conserve the environment. They have defined the future plans about the environmental protection and have constituted the necessary laws. So for the conservation purpose, they prepared some laws and with the help of which they are controlling, or we can say the conservation of the nature environment is done. म्हणजे विशिष्ट असे काही नियम तयार केलेत की ज्या नियमांच्या आधारे बंधनं घालून लोकांना
पर्यावरण जतन करण्यासाठी संरक्षण करायला भाग पाडलं जात आहे. Then we discuss about the next point, that is environmental conservation, our social responsibility. पहा, आज एक अशी गोष्ट झालेली आहे की कोणी सांगण्यानं किंवा नियम करण्यानं एखादी गोष्ट करण्यापेक्षा आपल्या प्रत्येकाला या जबाबदारीची जाणीव झाली पाहिजे. आपल्या वैयक्तिकरित्या किंवा सामाजिक लेवलवरती पर्यावरण जतन करणं हे आवश्यक आहे. ही सामाजिक जबाबदारी आपल्याला याचं भान असलं पाहिजे. So we discuss here about the environmental conservation, our social responsibility. Since existence of human, there is an interrelationship between human and the environment. Human stepped on the earth long after the formation of earth. पृथ्वीच्या निर्मितीनंतर खूप मोठ्या कालावधीनंतर आपल्या मानवाचं आगमन या पृथ्वीवरती झालं आणि अगदी तेव्हापासून मानव आणि एन्व्हायरमेंट याचे क्लोज इंटररिलेशनशिप आहे. On the earth, human being proved its superiority as compared to the other animals with the help of characters like intelligence, memory, imaginary ability, etc. So we, that is the human beings, are always superior than the other biotic factors in nature. इतर घटकांच्या तुलनेनं, इतर प्राण्यांच्या, वनस्पतींच्या तुलनेनं आपण मानव हे खूप सुपेरियर आहोत हे आपण दाखवून दिलं आणि त्यामुळं आपण जास्तीत जास्त निसर्गाकडून फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न करतो. आपली सुपेरियरिटी कशामध्ये आहे तर वी आर हॅव्हिंग इंटेलिजन्स, आपल्याकडे बुद्धिमत्ता आहे, मेमरी स्मरण आहे अँड इमॅजिनरी ॲबिलिटी म्हणजे आपल्याला कल्पना करण्याची एक क्षमता ही निसर्गाने दिलेली आहे. आता या सर्व गोष्टी दिल्याचा फायदा करून घेण्यापेक्षा आपण एक्सेस घेऊन निसर्गाला हार्म करतोय. सो ह्युमन एस्टॅब्लिश डॉमिनेशन ओव्हर द नेचर. पहा, याच्यामध्ये एक गोष्ट काय घडली की ह्युमन बिईंगला या सगळ्या गोष्टी मिळण्याचा परिणाम इतर प्राण्यांच्या किंवा वनस्पतींच्या तुलनेनं आपण काय केलंय, डॉमिनन्स केलंय म्हणजे वर्चस्व गाजवतोय. Human utilized all the natural resources as much as possible. म्हणजे साहजिकच आपल्याकडे बुद्धिमत्ता आहे, आपण डॉमिनंट आहोत, इतरांच्या तुलनेने वर्चस्व आहे म्हणून जास्तीत जास्त निसर्गाकडून घेण्याचं काम आपण करतोय. परिणाम काय होतं पहा, in an attempt to live a satisfactory life, human kept on snatching from the nature as much as possible and this crucial role in maintaining the environmental balance. पहा, आपण डॉमिनंट आहे, वर्चस्व आपलं आहे म्हणून निसर्गाकडून आपण जास्तीत जास्त घेण्याचा प्रयत्न करतोय. त्याचा परिणाम काय झालाय तर सगळ्या गोष्टी हिसकावून घ्यायचा प्रयत्न करतो आपण, स्नॅचिंग करतोय आणि त्यामुळं पर्यावरणाचा जो बॅलन्स आहे सगळ्यांना सारखेपणे मिळायला पाहिजे हे होत नाहीये आणि एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स बिघडवण्याचं काम हे आपल्याकडून केलं जातं इतर प्राण्यांच्या किंवा वनस्पतींच्या तुलनेत. मग आता ह्याला उपाय काय तर आपणच ही गोष्ट जर थांबवली तरच एन्व्हायरमेंटचं कॉन्झर्वेशन करू शकतो. So if human has disturbed the environmental balance, then human itself only can conserve and improve the quality of nature. See, as the human being is disturbing the environmental balance, so the answer or we can say the solution for this problem is nothing but the human being. So we have to decide how to conserve the environment, what plans should be used for that we have to decide. Many times general public is unknown that its activities are harmful to the environment and thereby unknowingly many activities happen. प्रत्येक वेळेला मुद्दाम होऊनच पर्यावरणाचं नुकसान व्हावं किंवा हार्म व्हावं म्हणून ऍक्टिव्हिटी एखादी केली जाते असं नाही, तर काही वेळेला अनाहूतपणे म्हणजे न लक्षात येता सुद्धा काही कृती अशा घडतात की ज्या एन्व्हायरमेंटला हार्म पोहोचवतात. Then how do butterflies contribute to environmental balance हा एक प्रश्न आपल्याला विचार करण्यासाठी दिलेला आहे. एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन साठी किंवा बॅलन्स मेंटेन करण्यासाठी अनेक घटक जबाबदार आहेत. सो वन ऑफ द स्मॉल इन्सेक्ट दॅट इज बटरफ्लाय इज ऑल्सो हेल्पफुल इन कॉन्झर्विंग द एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स. आता हे बटरफ्लाय जे आहेत हे कशा पद्धतीने कॉन्झर्वेशन करतायत हे आपण पाहणार आहोत. Then we discuss about the big story of a small man. Jadhav Molai Paeng is a highly capable person born in a
नोमॅडिक ट्राईब ऑफ आसाम. आसाममध्ये एका आदिवासी कुटुंबामध्ये जन्माला आलेली ही एक व्यक्तिमत्व. नाव आहे त्यांचं जाधव मोलाई पायंग. आणि ह्या माणसाची जी काय कार्यक्षेत्र आहे किंवा त्यांनी केलेलं काम आहे हे खूप आपल्याला प्रेरणादायी असं आहे. Born in 1963, he is working as a forest worker since the age of 16 years. 1963 मध्ये जन्माला आलेले हे मोलाई पायंग जे आहेत हे 16 वर्षाच्या वयापासून एक जंगलामध्ये कामगार म्हणून काम करत आहेत. Once large number of the snakes died in the flood of a Brahmaputra river flowing by the village. ते ज्या ठिकाणी राहत होते तिथं ब्रह्मपुत्रा नदीला पूर आला आणि त्यामुळे खूप मोठ्या संख्येने साप जे आहेत ते मेले गेले. सो ॲज अ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर मोलाई प्लांटेड 20 बांबू प्लांट्स. याला उपाय म्हणून त्यांच्या मनामध्ये असं आलं की आपण जंगल व्याप्त क्षेत्र वाढवलं पाहिजे. मग त्याची सुरुवात कशी केली? अगदी सुरुवातीला फक्त 20 अशी बांबूची रोपं त्यांनी लावली. In 1979, the local social forest department began a social afforestation project on 200 hectares of land. त्या वेळेला स्थानिक किंवा सामाजिक वन विभागानं एक योजना आखली. कुठली योजना तयार केली? तर 200 हेक्टर क्षेत्रावरती प्लांट किंवा फॉरेस्ट्रेशन करण्याचं एक नियोजन केलं गेलं. मोलाई was one of the few forest workers who were looking after that project. या शासनाच्या उपक्रमावरती जे काही कामगार नियुक्त केलेले होते काम करण्यासाठी त्यामध्ये एक म्हणजे हे मोलाई पायंग यांचाही समावेश होता. मोलाई कंटिन्यू टू द प्लांट ट्रीज इवन आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ द प्रोजेक्ट. यांचं वैशिष्ट्य असं की जो प्रोजेक्टचा कालावधी दिला होता तो जरी पूर्ण झाला तरी ते काम पुढे तसेच कंटिन्यू करत होते. As a result of his continuous work of planting and caring for the trees, the barren area witnessed the forest cover over the 1360 acres. त्यांच्या या सतत काम करण्याचा परिणाम असा झाला की जंगल व्याप्त क्षेत्राची व्याप्ती वाढली. जवळजवळ 1360 एकरचा एरिया हा जंगल व्याप्त बनला. So today the jungle in Kokilmuk of Jorhat district of the Assam is the result of the hard work for 30 years. या व्यक्तीनं जवळजवळ 30 वर्षाचे अथक प्रयत्न करून एक मोठं जंगल व्याप्त क्षेत्र निर्माण केलंय. हे आसाम मध्ये आहे. आणि कुठला डिस्ट्रिक्ट सांगितलं पहा? हे जंगल, या जंगलाला नाव दिले कोकिलमुख ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट. He has been awarded with a prestigious Padma Shri award by the government of India for this unparalleled work. त्यांचं काम हे इतकं अद्वितीय आहे आणि त्याबद्दल शासनानं त्यांना पद्मश्री पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केलाय. नाउ इट इज वेल नोन ॲज अ मोलाई जंगल. त्या जंगलालाच नाव त्या व्यक्तीचं दिलं गेलं. मेनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट बट अ सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइंड कॅन एस्टॅब्लिश द न्यू फॉरेस्ट. अनेक लोक जंगल तोडण्याची कृती किंवा डिफॉरेस्टेशन करतात, पण एखाद्या व्यक्तीने जर मनात आणलं तर अख्खं जंगल उभं राहू शकतं, अशी प्रेरणादायी गोष्ट आहे. देन एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन अँड बायोडायव्हर्सिटी. पहा, निसर्गामध्ये किंवा पृथ्वीचा जर विचार केला तर काही ठिकाणं अशी आहेत की जिथं खूप बायोडायव्हर्सिटी आपल्याला पाहायला मिळते. बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे जैवविविधता. आणि ही जैवविविधता टिकवून ठेवणं हे एक महत्वाची भूमिका एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशनची आहे. किंवा आपल्याला असं म्हणता येईल की एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन करणं गरजेचं आहे, कारण बायोडायव्हर्सिटी ही मेंटेन राहायला पाहिजे, जैवविविधता ही टिकली पाहिजे. मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन ऑकर्स ऑन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. एन्व्हायरमेंटल पोल्युशनचा सगळ्यात जास्त परिणाम हा सजीवांवरती होतो, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. Have you seen some example of this in your area? Our living world had been richly diverse. आपल्या सभोवताली सुद्धा आपण काही गोष्टी पाहतो की ज्यामधून पर्यावरणाला नुकसान होतीये आणि जैवविविधता ही आपल्याकडे भरपूर आहे याची आपल्याला कल्पना आहे. It is consisted of varieties of the plants and animals. However, we are not able to see some specific animals about which we had listened from our earlier generations. Who is responsible for this? सध्या जर आपण पाहिलं तर खूप व्हरायटी प्लांट्स अँड एनिमल्स मध्ये आपल्याला बघायला मिळते. तरी सुद्धा काही प्राणी किंवा काही वनस्पतींच्या प्रजातींची
फक्त आपण माहिती ऐकतो किंवा नावं ऐकतो, पण प्रत्यक्षात ते दिसत नाहीये. त्याचं काय कारण आहे? तर आपल्या एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन कडे सजगता नसल्यामुळं, जागरूकता नसल्यामुळं, काळजी न घेतल्यामुळं काही प्राणी किंवा वनस्पती हे कायमचेच लुप्त झालेले आहेत किंवा ते आढळत नाहीयेत. Biodiversity is the richness of living organism in nature due to presence of varieties of organisms, ecosystem, genetic variation within a species. पहा, ज्यावेळेला आपण बायोडायव्हर्सिटी हा शब्द वापरतो त्याची व्यापकता खूप मोठी आहे. जैवविविधता म्हणतो त्यावेळेला कोणत्या अँगलला आपण म्हणत असतो तर त्यामध्ये इकोसिस्टीम मध्ये व्हेरिएशन आहे, वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझम्स मध्ये व्हेरिएशन आहे, त्यानंतर जेनेटिक व्हेरिएशन्स आपल्याला पाहायला मिळतात, स्पेसिस व्हेरिएशन्स बघायला मिळतात. या अर्थानं सर्वच लेवलला ही बायोडायव्हर्सिटी आहे. बायोडायव्हर्सिटी ऑकर्स ॲट 3 डिफरंट लेवल्स. अगदी आपल्याला समजण्यासाठी या बायोडायव्हर्सिटीचा अभ्यास 3 लेवलवरती केला जातो. ठीक आहे, कोणकोणते लेवल आहेत आपण बघूयात. तर फर्स्ट लेवल जे आहे ती म्हणजे जेनेटिक डायव्हर्सिटी. ओके, व्हॉट इज मीन बाय जेनेटिक डायव्हर्सिटी? द डायव्हर्सिटी विच इज फाउंड इन द जेनेटिक मेकअप किंवा जीनस आणि स्पेसिस जे म्हणतो ना त्यातल्या जीनस लेवलवरती आढळणारी डायव्हर्सिटी. ऑकरन्स ऑफ डायव्हर्सिटी अमंग द ऑर्गॅनिझम ऑफ अ सेम स्पेसिस इज जेनेटिक डायव्हर्सिटी. आपल्याला अगोदर स्पेसिस म्हणजे काय कन्सेप्ट बघायला पाहिजे आणि जर स्पेसिसची आयडिया आपल्याला क्लिअर झाली तर मग आपण जेनेटिक डायव्हर्सिटी बद्दलचा विचार करता येईल. ओके, सो स्पेसिस इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम having the similar character and the intercrossing is possible in between them and they are having the sexual reproduction. Okay, those are the species. So diversity among such a similar type of organisms is nothing but the genetic diversity. See the example, each human being is different from each other. मानवाचा जर विचार केला तर प्रत्येक मानव हा एकमेकांपेक्षा वेगळा आहे. So this is the genetic diversity. Possibility of wiping out of the species arises if there is a decrease in the diversity within the species whose members involve in a sexual reproduction. Wiping out of the species म्हणजे एखादी प्रजाती ही पूर्णपणे लुप्त होऊ शकते किंवा नष्ट होऊ शकते. जर समजा स्पेसिस मध्ये डायव्हर्सिटी नसेल, सगळेच जर सारखे असतील तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होणं शक्य नाहीये. म्हणून डायव्हर्सिटी असणं, विविधता असणं हे आवश्यक आहे. Then we discuss about the second type, that is the species diversity. Species मध्ये असणार diversity. Innumerable species of the organism occurring in nature and this is called as a species diversity. अनेक प्रकारच्या स्पेसिस आपल्याला बघायला मिळतात आणि ही स्पेसिसची विविधता असणं म्हणजे स्पेसिस डायव्हर्सिटी. स्पेसिस डायव्हर्सिटी इन्क्लुड्स व्हेरियस टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स अँड मायक्रोब्स. आपण स्पेसिस लेवलला जर बोलायचं झालं तर यामध्ये प्लांट्स मध्ये, एनिमल्स मध्ये आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये सुद्धा असंख्य संख्येचे स्पेसिस आढळतात. Then next one is the ecosystem diversity. Okay, ecosystem diversity. So diversity which is found in different ecosystem, that is the ecosystem diversity. Many ecosystems are present in each region. प्रत्येक भागामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या इकोसिस्टम्स आपल्याला पाहायला मिळतात. Ecosystem is formed through the interaction between plants, animals, their habitat and changes in the environment. So due to the changes in the environment, different types of the plants, animals or the microbes or the habitats are found in a specific ecosystem. पर्यावरणाला अनुकूलित असे सजीव राहत असल्यामुळे वेगवेगळ्या इकोसिस्टम मध्ये असणारे बायोटिक आणि अबायोटिक फॅक्टर हे बदलतात. Each ecosystem has its own characteristic animals, plants, microbes and abiotic factors. मी आता सांगितल्याप्रमाणे जशी इकोसिस्टम बदलेल तसं त्यातलं वातावरण बदलतील आणि त्यातले बायोटिक आणि अबायोटिक घटक जे आहेत ते सुद्धा चेंज होतील. इकोसिस्टम्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, आर नॅचरल अँड आर्टिफिशियल. आपल्या सोयीसाठी आपण या इकोसिस्टमच्या दोन भागांमध्ये विभागणी करू शकतो, ते म्हणजे नॅचरल आणि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स. ओके, then
we proceed to the next point, that is the sacred groves. Sacred groves, त्याला मराठीमध्ये देवराई असा शब्द वापरला जातो. काय म्हणतात त्याला? देवराई. म्हणजे काही जंगल किंवा जंगलाचा भाग हा किंवा वन भाग जो आहे हा देवासाठी राखून ठेवला जातो. देवासाठी इन द सेन्स की लोकांनी तिथं काही जाऊन त्याची जंगलाची नासधूस करू नये किंवा जंगल तोड करू नये म्हणून आपण देवासाठी राखून ठेवलेली देवराई असं म्हटलं जातं. म्हणजे पृथ्वीवरती काही ठिकाणी असे जंगलाचे पॅचेस आहेत किंवा जंगलाचे भाग आहेत की जिथं देवाचं नाव देऊन ते जंगल सुरक्षित ठेवलं जातं. तर असे विविधता आढळणारं, बायोडायव्हर्सिटी आढळणारा एखादा जंगलाचा भाग, त्याला नाव काय? सॅक्रेड ग्रोव्हज किंवा देवराई. The forest conserved in the name of a god and considered to be a sacred is called as a sacred grove. देवाच्या नावाने पवित्र म्हणून मानलं जातं आणि जंगल सुरक्षित ठेवलं जातं. These are in fact sanctuaries. Sanctuaries एक टर्म आली पहा. सँक्च्युरी त्याचा अर्थ होतो अभयारण्य. ऍक्च्युअली हे जे जंगल आहेत हे राखून ठेवलेले किंवा मानवनिर्मित आहेत आणि त्यामुळे त्याला अभयारण्य असं म्हटलं जातं. म्हणजे प्राण्यांना किंवा वनस्पतींना जिथं अभय दिलं जातं अशा अर्थानं सँक्च्युरीज. These are in fact sanctuaries conserved by the society and not by the government forest department. या अभयारण्याचं संरक्षण करणं हे तिथले स्थानिक लोक करतात की जिथं शासनाचा असा काही रोल नाहीये. म्हणजे शासनापेक्षा वैयक्तिक लेवलवरती लोक काम करतात. त्यामुळं त्याला जे नाव दिलंय ते सँक्च्युअरीज आहे. As it has been conserved in the name of God, it has a special protection. देवाच्या नावानं राखून ठेवल्यामुळं फारसं कोणाला काही सांगावं लागत नाही. साहजिकच लोक जाणीवपूर्वक ते पावित्र्य जपतात. These clusters of a thick forest are present not only in western Ghats of India but in the entire country. फक्त वेस्टर्न घाट मध्येच भारतात सापडतात असं नाही. भारतातला बराचसा भूभाग असा आहे की ज्या ठिकाणी या देवराई आपल्याला पाहायला मिळतात. More than 13,000 sacred groves have been reported in India. फक्त भारताचा जर विचार केला तर जवळजवळ 13,000 पेक्षाही जास्त देवराईचा समावेश आहे. Where are such sacred groves in Maharashtra? Make a list and visit with your teachers. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अशा देवराई कोणत्या ठिकाणी आहेत याच्या विषयीची माहिती आपण मिळवायची. त्या ठिकाणी काही भाग वगळेल आपल्याला दिसतोय, पण अगदी थोडक्यात एक हा पॉइंट डिस्कस करूयात आपण. Enlist and discuss. Some symbols are given below. Find the meanings of those symbols in relation to the environment conservation and make a list of other such symbols. इथं काही सिम्बॉल्स चिन्ह दिलेले आहेत, त्याचा अर्थ आपण विचारात घ्यायचा आहे आणि या प्रकारची चिन्ह आपण कुठं दैनंदिन जीवनामध्ये पाहतो का ती पण आठवून आपल्याला यादी करायची आहे. हे फर्स्ट सिम्बॉल इथं पहा काय दिसतं याच्यामध्ये. पहिल्या सिम्बॉल मध्ये, सो दिस इज द सिम्बॉल रिगार्डिंग द वेस्ट मॅनेजमेंट. म्हणजे जो कचरा असतो त्याचं नियोजन आपण केलं पाहिजे. कुठेही आपल्या आजूबाजूला परिसरात न टाकता तो जो कचरा आहे तो कचरा कुंडीमध्ये टाकलं पाहिजे. याचं याशी रिलेटेड आहे. त्यानंतर दुसरं हे दिसतंय ते सिम्बॉल काय आहे? पर्यावरणामधील ऊर्जेची बचत करा. ग्रीन एनर्जी आपल्याला म्हणायला हरकत नाही. ग्रीन एनर्जीचं कॉन्झर्वेशन केलं पाहिजे. त्यानंतर नेक्स्ट जे आहे ते फोटोग्राफ दिसतो आपल्याला बायसिकलचा. सायकल म्हणजे सायकल वापरा. पेट्रोल, डिझेल किंवा इतर इंधनांचा वापर टाळून आपल्या शरीरामध्ये असणाऱ्या स्नायू ऊर्जेचा वापर करा. हे याच्यातून दिसतंय. आणखीन एक सिम्बॉल आहे ते म्हणजे वॉटर कॉन्झर्वेशन. नैसर्गिक संपत्तीमध्ये एक समाविष्ट असलेला भाग म्हणजे पाणी आणि त्याचं जतन करा हा संदेश याच्यातून आपल्याला मिळतोय. तर असे काही सिम्बॉल्स आपल्याला दिलेले आहेत आणि इतर पण सिम्बॉलचा किंवा चिन्हांचा आपण अभ्यास करायचा आणि त्याबद्दलची माहिती मिळवायची. ठीक आहे. Then till now we have studied the rules and regulations about the environmental conservation and protection. In this lesson, many people in society are voluntarily coming together to perform this noble work. आतापर्यंत आपण या टॉपिक मध्ये बरीचशी माहिती पाहिली की एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशनच्या दृष्टीने शासनाकडून किंवा काही लोकांकडून प्रयत्न केला जातात. काही वेळेला व्हॉलंटरीली म्हणजे स्वेच्छेनं सुद्धा लोक एकत्र येऊन हे काम करत आहेत. Many institutes at state, national and international level are involved in this work. म्हणजे लोकच नाही तर काही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था सुद्धा या एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन वरती काम करतायत.
त्याबद्दलची माहिती या चार्ट मध्ये दिलेली आहे, तुम्ही वाचा आणि याविषयीची माहिती लक्षात ठेवा. त्यानंतर पुढचा थिंक अँड आन्सर. माय रोल इन एन्व्हायरमेंट, माझा या पर्यावरणामध्ये काय रोल आहे याची अतिशय सुंदर माहिती ते दिली आहे, पण आपल्या मूल्यमापनामध्ये हा भाग नाहीये, त्यामुळं तुम्ही वाचून तो समजून घ्यायचा आहे. पुढचा पॉइंट आपण बघूयात, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. आता याच्यामध्ये नेमका काय बघायचं आहे की बायोडायव्हर्सिटी हा कन्सेप्ट आपल्याला कळालाय. ठीक आहे, या बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे जैवविविधता ची काही अशी ठिकाण आहेत की विशिष्ट ठिकाणी जास्तीत जास्त बायोडायव्हर्सिटी दिसते आणि त्याला नाव काय दिलंय, हॉटस्पॉट्स. ओके, सो सम एरियाज आर देअर वेअर वी सी द डायव्हर्सिटी इज मोर अँड दॅट इज द हॉटस्पॉट्स. 34 highly sensitive biodiversity spots are reported all over the world. जगामध्ये अशी 34 ठिकाणं आहेत की जिथे जास्त डायव्हर्सिटी पाहायला मिळते, त्याची नोंद आहे. So such areas had once occupied 15.7% of the area of Earth. या 34 ठिकाणांनी जवळजवळ पृथ्वीवरील 15.7% इतकं क्षेत्र व्याप्त होतं. म्हणजे प्रमाण हे तुलनेनं भरपूर होतं. But at present, 86% of the sensitive area are already destroyed. पहा, पूर्ण पृथ्वीच्या भागापैकी 34 ठिकाणं ही जवळजवळ 15.7% इतकी एरिया कव्हर करत होती पृथ्वीच्या. पण या 15.7% एरिया पैकी जवळजवळ 86%, 86% एरिया हा ऑलरेडी डिस्ट्रॉय झालाय. म्हणजे किती मोठ्या प्रमाणावरती जंगलाची नासाडी किंवा नष्ट करण्याची प्रक्रिया चालू आहे याचा अंदाज आपल्याला येईल. Presently, only 2.3% of area of the earth has been left over with sensitive spots. अशा ठिकाणांचा समावेश असणारी जागा ही इतकी कमी झाली आहे, फक्त 2.3% एरिया सध्या बाकी आहे. It includes 1,50,000 plant species which are 50% of the world count. या भागामध्ये किंवा या जागेमध्ये जवळजवळ 1.5 लाख प्रकारचे प्लांट्स अवेलेबल आहेत आणि जी 50% जो वर्ल्ड काउंट आहे त्यामध्ये समावेश आहे. As far as India is considered, out of 135 species of the animals, 85 species are found in the jungles of eastern region. फक्त भारताचा जर विचार केला तर आउट ऑफ 135 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स म्हणजे 135 प्रकारचे प्राण्यांचे स्पेसीज आढळतात आपल्याला. 85 स्पेसीज आर फाउंड इन जंगल्स ऑफ ईस्टर्न रिजन. ईस्टर्न रिजन मध्ये जे जंगल आहेत त्याच्यामध्येच जवळजवळ 85 प्रकारचे आढळतात. अबाउट 1500 एंडेमिक प्लांट स्पेसीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट. जवळजवळ 1500 प्रकारचे प्लांट एंडेमिक म्हणजे लोकल किंवा स्थानिक आहेत की तिथेच आपल्याला ते पाहायला मिळतात. आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पेसीज इन द एंटायर वर्ल्ड, जगातील सर्व जे काही प्लांट्स आहेत त्यापैकी 50,000 आर एंडेमिक. त्यातले 50,000 हे जवळजवळ एंडेमिक आहेत म्हणजे त्याच लोकॅलिटी मध्ये आढळतात. कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन्स ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स प्रेझेंट इन द वर्ल्ड. जगामध्ये अशी कोणकोणती ठिकाणे आहेत की जी बायोडायव्हर्सिटीसाठी हॉटस्पॉट म्हणून घोषित केलेले, त्यांची माहिती मिळवायची. त्यानंतर आपल्याला काही माहितीसाठी इथे एक पॅराग्राफ दिलाय, बघूयात आपण. 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस ऑफ द कंट्री. जगामधील कंट्री किंवा देशाचा जर विचार केला तर 3 अशी ठिकाणं आपण माहिती करून घेतोय. द वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओव्हर द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र अँड गोवा, तामिळनाडू अँड केरला हॅज बीन एंडेंजर्ड ड्यू टू मायनिंग इंडस्ट्री अँड सर्च फॉर नॅचरल गॅस. आता सांगितल्याप्रमाणे काही ठिकाणं की जिथं भरपूर डायव्हर्सिटी आहे त्या ठिकाणी काही ऍक्टिव्हिटीमुळे हे एरिया नष्ट होत आहेत. आता कोणत्या ऍक्टिव्हिटी याला जबाबदार आहेत तर मायनिंग इंडस्ट्री, खाणकाम उद्योग अँड नॅचरल गॅस. आणि नैसर्गिक वायू मिळवण्यासाठी त्या एरियामध्ये जंगल तोड केली जाते. Habitats of the Asiatic lion and wild bison of this region have been under threat. या एरियामध्ये असणाऱ्या विशिष्ट प्राण्यांना याचा धोका पोहोचतोय. त्याचे एक्झाम्पल कुठले आहेत? एशियाटिक लायन अँड वाइल्ड बायसन. ठीक आहे. Then Manas Sanctuary of the Assam is under threat due to the dams and indiscriminate use of water. मानस सँक्च्युरी जे आहे तर त्याच्या ठिकाणी त्या ठिकाणी सुद्धा डॅम कन्स्ट्रक्शन मुळे अपाय होत आहे किंवा अपाय पोहोचत आहे. टायगर अँड रायनो ऑफ दॅट रिजन आर अंडर थ्रेट.
म्हणजे विशिष्ट प्रजातींना त्याचा अपाय पोहोचतोय. विशेषतः त्या ठिकाणी आढळणारे वाघ आणि रायनो म्हणजे गेंडा यांना त्याचा अपाय होतोय. Then Sundarban Sanctuary of the West Bengal is reserved for tigers. सुंदरबन सँच्युरी किंवा सुंदरबन अभयारण्य जे आहे वेस्ट बंगालमध्ये आहे आणि तिथं वाघांना अभय दिलं जाते किंवा त्यांचं संरक्षण केलं जातं. However, the tiger population and overall local environment is seriously challenged by dams, deforestation, excessive fishing, trenches dug for the same, etc. पहा, जरी हे सुंदरबन अभयारण्य राखून ठेवलेलं असलं तरी सुद्धा वेगवेगळ्या कारणानं सध्या तिथे धोका पोहोचतोय. म्हणजे डिफॉरेस्टेशन ऍक्टिव्हिटी होते. कशासाठी डिफॉरेस्टेशन केलं जातं? तर बऱ्याच वेळेला डॅम कन्स्ट्रक्शन साठी किंवा फिशिंग पर्पज ट्रेंचेस तयार केले जातात. त्याचा परिणाम म्हणून हे फ्लोरा जो आहे तो नष्ट होत आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आपण पाहतोय क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पेसीज. म्हणजे काही प्रजाती या सध्या नष्ट होण्याच्या मार्गावरती आहेत किंवा धोका पोहोचतोय. या ठिकाणी काही फोटोग्राफ दिलेले आहेत ते बघा. यामध्ये लॉयन टेल्ड मंकी आणि रेड पॅन्डा याचे एक्झाम्पल्स आहेत. आपण क्लासिफिकेशन कशा पद्धतीने केलंय त्याविषयी माहिती बघूयात. पहिला जो प्रकार आहे एनडेंजर्ड स्पेसीज म्हणजे धोक्यामध्ये असणाऱ्या काही विशिष्ट प्रजाती. ओके, either number of these animals is declined or their habitat is shrunk to such an extent that they can be extinct in a near future if conservative measures are not implemented. म्हणजे अशा काही प्राणी किंवा वनस्पतींच्या प्रजाती आढळत आहेत की ज्यांचा नंबर हा अतिशय कमी होतोय. ओके, किंवा त्यांची जी टोटल एकूण संख्या आहे ती श्रंक होते म्हणजे कमी कमी होत चाललेली आहे आणि इतकी कमी होत चालली आहे की हे प्राणी या जगातून लुप्त किंवा नष्ट होण्याची भीती आहे आणि हे खूप कमी कालावधीमध्ये घडण्याची शक्यता आहे. म्हणून आपण आवर्जून काळजी घ्यायला पाहिजे आणि प्रोटेक्शन करायला पाहिजे. एक्झाम्पल लॉयन टेल्ड मंकी अँड लेझर फ्लोरिकॅन. इथं फोटोग्राफ दिला पहा. बोललो सुरुवातीला लॉयन टेल्ड मंकी हे या धोक्यामध्ये आहेत, नष्ट होण्याच्या मार्गावरती आहेत. त्यानंतर सेकंड टाइप आहे रेअर स्पेसीज दुर्मिळ प्रजाती. नंबर ऑफ दीज ऑर्गॅनिझम इज कन्सिडरेबली डिक्लाइन्ड. याही प्राण्यांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणावरती म्हणजे पहिल्या प्रकारापेक्षा जास्त कमी होत चाललेली आहे. सो ऑर्गॅनिझम ऑफ दीज स्पेसीज बीइंग एंडेमिक मे बिकम एक्सटिंक्ट व्हेरी फास्ट. म्हणजे काही प्रजाती विशिष्ट भागामध्येच आढळत आहेत, ठराविक ठिकाणी आढळत आहेत आणि त्या धोक्यात आल्यामुळे पूर्णपणे नष्ट होण्याची शक्यता आहे. फॉर एक्झाम्पल रेड पॅन्डा अँड मस्क डियर. रेड पॅन्डाचा इथं डायग्राम दिलेले फोटोग्राफ दिलाय. हा प्राणी सध्या खूप धोक्यामध्ये आहे आणि नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. देन थर्ड वन व्हल्नरेबल स्पेसीस. आणखीन जास्त धोका असणार आहे. मित्रांनो लक्षात घ्या, प्रत्येक जी स्टेप आहे जास्त धोका असणार या क्रमाने मांडणी केली आहे. व्हल्नरेबल. नंबर ऑफ दीज ऑर्गॅनिझम इज एक्स्ट्रीमली लेस अँड कंटिन्यू टू डिक्लाइन. या स्पेसीसच्या वैशिष्ट्य असं एक तर त्यांची संख्या अतिशय कमी आहे आणि परत त्यांची संख्या झपाट्याने कमी होते. सो कंटिन्युअस डिक्लाइन इन देअर नंबर इज वरीसम रिझन. खूप झपाट्याने कमी होणारी संख्या हे अतिशय धोका त्यांच्यासाठी असू शकते. एक्झाम्पल टायगर अँड लायन. विशेषतः वाघ आणि सिंह यांचा यामध्ये समावेश आहे. देन नेक्स्ट वन इनडिटर्मिनेट स्पेसीज म्हणजे अगदी नष्ट होण्याच्याच मार्गावर असणाऱ्या अशा स्पेसीज. These organisms appear to be endangered, but due to their some behavioral habitats like the Chinese, there is no definite and substantial information. काही प्राण्यांची बाबतीत असं आढळतंय की त्यांची संख्या एकतर खूप कमी आहे आणि हे कमी संख्या असताना हे प्राणी खूप शाय म्हणजे लाजाळू आहेत, त्यामुळे ते समोरच येत नाही. त्यामुळे ते आज सुद्धा अशी परिस्थिती आहेत की ते आहेत का नाहीत हे आपल्याला दिसत पण नाही. असे म्हणजे इनडिटर्मिनेट स्पेसीज आहेत. फॉर एक्झाम्पल जायंट स्क्विरल. जायंट स्क्विरल ज्याला शेखरू असं म्हणतात. काही विशिष्ट ठिकाणी या शेखरू किंवा ज्या खार म्हणतो ना आपण खारुत आहे तशा प्रकारचे प्राणी आहेत यांचा यामध्ये समावेश होतो. देन आणखीन एक आपल्याला माहिती दिली आहे स्पेशालिटी ऑफ द डे. 22 मे दॅट इज वर्ल्ड बायोडायव्हर्सिटी डे. 22 मे हा दिवस जगाचा बायोडायव्हर्सिटी डे म्हणून पाळला जातो. Survey the plants and animals in your area, maintain a record about their characteristics.
आणि या निमित्तानं आपल्याला काम दिलेलं आहे की आपल्या परिसरामध्ये आढळणारे प्राणी आणि वनस्पती जे आहेत त्यांचा आपण सर्वे करायचा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या सेकंड व्हिडिओमध्ये आपण चौथा जो टॉपिक आहे एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट याच्यातला उर्वरित भाग आपण पाहिला. धन्यवाद.